हाँ जी बेटा, सत श्री अकाल। अज असी करना है RNA दी टाइप्स। पहला तो RNA की है, इस तो पहला असी कर चुके हैं। RNA की स्ट्रक्चर करनी है, हुण असी रेप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन की है, DNA की रेप्लीकेशन की है, तो उहदे तो अगे RNA किवें बनता ट्रांसक्रिप्शन असी कंप्लीट कर ली है। तो हुण असी RNA दी टाइप्स अगों RNA किन्ने तरह का ये बारे पढ़ना है। दैन उस तो बाद जेनेटिक कोड की चीज़ है ये बारे भी देखांगे। प्रोटीन सिंथेसिस जिहड़ी हैगी है ट्रांसलेशन, वो तो पहला तुहानूं इन्हां चीज़ों बारे जाणू होना बहुत जरूरी है, तो फिर ही तुहानूं ट्रांसलेशन बारे समझ आऊगी। RNA पहला तो RNA की चीज़ है। RNA इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो शुगर लगी हुई है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो कि DNA से जोड़ा वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड सीगा, तो ये राइबोस शुगर हैगी है जिहदे करके इहदा नाम 5 पेंटोस शुगर वही है, सिर्फ ऑक्सीजन का ही फर्क है। हुण इत्थे ये मेनली 3 तरह के ने, बाकी तो ज़्यादा टाइप्स हैगियां ने, पर जिहड़े मुख तौर पर हैगे ने वो 3 तरह के ने। RNA, mRNA एंड tRNA। RNA की है राइबोसोमल RNA, वो RNA जिहड़ा राइबोसोम्स बनाउण दे विच काम आउंदा है। सो RNA जिहड़ा वो होर प्रोटीन्स नूं ला के लैके नाल अपने एक शक्ल ले लैंदा है। राइबोसोम दीयां सब यूनिट्स जिहड़ियां हैगियां ने वो बनाउंदा तां जिहड़ा हैगा एक राइबोसोम दी संरचना हुंदी है जिहदे ते जाके फिर प्रोटीन ने सिंथेसाइज करना, पॉलीपेप्टाइड चेन है जिहड़ी वो बनदी है। सो इत्थे जिहड़ा हैगा देखो लार्जेस्ट है सब तो ज़्यादा, क्योंकि राइबोसोम्स की लोड है सब तो ज़्यादा। 70 to 80% जिहड़ा RNA है वो यही बनता। दैन ये जिहड़ा बाइंड करदा दोने जिहड़े राइबोसोम के यूनिट्स होंदे ने वो बाइंड करते हैं एक दूजे के नाल टू फॉर्म राइबोसोम। 2 सब यूनिट्स होंदे ने। जिहड़े प्रोकैरियोट्स हैगे ने उन्हां दे विच दोने सब यूनिट्स दे आर 50s एंड 30s, तो टोटल असी राइबोसोम नूं कहने 70s। ਜਦੋਂ कि यूकैरियोट्स दे विच दोने जिहड़े सब यूनिट्स हैगे ने दे आर जिहड़ा स्मॉलर हैगा दैट इज 40s एंड द लार्जर वन इज 60s। तो असी पूरे राइबोसोम नूं जिहड़ा हैगा वो असी कहने 80s। हुण सब तो पहला जिहड़ा इहदी शक्ल की गल करते हैं, बिकॉज RNA जिहड़ा हैगा इट इज़ सिंगल स्टैंडर्ड, इक्को ही सिंगल तंदड़ा जिहा हैगा, तो उहदे साइड के उत्ते न्यूक्लियोटाइड्स ने जिहड़े जां नाइट्रोजन बेसिस कह लीए असी वो एक पासे हैगे ने, तो वो रिएक्टिव होंदे तां वो रिएक्टिव होने करके क्योंकि उन्होंने कॉम्पलीमेंटरी बेस पेयर्स नहीं बने हुए, उहदे नाल अटैच नहीं हुए, सो इस करके वो स्टेबिलिटी नहीं हैगी उहदे च। फिर वो अपने ही धागे के दुआले घूम के जिहदे नाल उन्होंने कॉम्पलीमेंटरी बेस पेयर्स मिलते हैगे ने उन्हां दे नाल ही वो कॉइलिंग कर दें। तो तुसीं इत्थे देख सकते हो राइबोसोमल RNA कॉइल होया होया है, तो उन्हें इधर उधर जाके जिथे भी उन्होंने कॉम्पलीमेंटरी पेयर्स मिलते हैं उन्होंने जाके पेयरिंग कर लें। दैन tRNA नूं सॉल्यूबल RNA भी कहने हैं, तो तकरीबन 100 तरह का 100 टाइप्स ऑफ tRNA है, क्योंकि वक्रो वक्रे अमीनो एसिड्स नूं लैके आउंदा। वैसे अमीनो एसिड तो जिहड़े हैगे ने वो 20 टाइप्स दे ही ने, पर फिर भी डिफरेंट जिहड़े हैगे ने कोड्स ने गे, सो उन्हां करके वक्रो वक्रे तकरीबन 100 टाइप्स के जिहड़े हैगे ने tRNA ने। तो इन्हां दी जिहड़ी परसेंटेज है दैट इज लैस दैन RNA, दैट इज अबाउट 15% ऑफ द टोटल, एंड स्मॉलेस्ट है सब तो छोटा RNA है, क्योंकि ये जिहड़ी न्यूक्लियोटाइड्स हैगे ने वो 73 to 93, सो इत्थे तक ही ने, इतों ज़्यादा नहीं है। तो यदी जिहड़ी शक्ल है स्ट्रक्चर है जो असी उहदे ते जाते हैं तो तुसीं ये देख सकते हो क्लोवर शेप स्ट्रक्चर है जी, इसका मॉडल है 5 प्राइम एंड ते G कैप असी पहला कर चुके हैं। 5 प्राइम एंड ते G कैप होंदी हैगी, ते टेलिंग जिहड़ी हुंदी है वो
ਪੋਲੀ ਏ ਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ CCA ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, OH ਬੌਂਡ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਅਟੈਚਿੰਗ ਸਾਈਟ ਜਿਹੜਾ 3 ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਚ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਤੇ 5 ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ G ਕੈਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੂਪਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੇਅਰਡ ਨੇਗੇ ਤੇ ਅਨਪੇਅਰਡ ਕੁਝ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ। ਲੂਪਸ ਮੀਨਸ ਅਨਪੇਅਰਡ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਪਏ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਵਨ ਹੈਗਾ ਆਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ DHU ਆਮ। DHU ਆਮ ਦੇ D ਸਟੈਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਲੂਪ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੇਅਰਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਡ ਅਨਪੇਅਰਡ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਰਾਈਬੋ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਉਹ ਪਏ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਡਾਈਹਾਈਡਰੋਯੂਰਿਡਿਨ ਲਾਰਜੈਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਾਈਡ ਸਿੰਥੇਟੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਆਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਂਟੀਕੋਡੋਨ। ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀਕੋਡੋਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ 7 ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਟੀਕੋਡੋਨ ਨੇਗੇ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟਸ 3 ਦੇ ਤਿੱਕੜੀ ਕੋਡਸ ਨੇਗੇ, 3 ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੇਅਰਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ A ਹੈ ਉਹ U ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ U ਹੈ A ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ G ਹੈ C ਨਾਲ, C ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ G ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੇਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਐਂਟੀਕੋਡੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਦੇ ਕੋਡਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ T-CIC ਆਰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਊਡੋਯੂਰੇਡਿਨ ਐਂਡ ਰਾਈਬੋਥੈਮਿਡਿਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਿਊਟੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਯੂਰੇਡਿਨ ਦੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਮਾਲੀਕਿਊਲਸ ਇੱਥੇ ਅਟੈਚਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇਟਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨੋਨ ਯੈਟ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ? ਐਂਟੀਕੋਡੋਨ ਐਂਡ T-CIC ਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ। ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA। ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਮੋਨੋਸਿਸਟੋਨਿਕ ਹੈਗਾ, ਪੋਲੀਸਿਸਟੋਨਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਨੋਸਿਸਟੋਨਿਕ ਜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਚੇਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਪੋਲੀਸਿਸਟੋਨਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਸਿਸਟੋਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ 5 ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ 3 ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ 5 to 3। ਹੁਣ ਮੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ RNA ਉਹ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਕੋਲੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ DNA ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਕੋਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ DNA ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ DNA ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈਗਾ G ਕੈਪ। ਕੈਪਿੰਗ ਐਂਡ ਟੇਲਿੰਗ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਕੋਡਿੰਗ ਰੀਜਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨ ਕੋਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਵਾਸਤੇ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫालतू ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ UTRs ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਨਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਡ ਰੀਜਨ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਡਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ UTRs ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਯੂ, ਅਨਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਡ ਰੀਜਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੋਡ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ AUG, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੈ ਉਹ AUG ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। AUG ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ AUG ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ AUG ਮਿਥਿਓਨਾਈਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਥਿਓਨਾਈਨ ਨੂੰ ਕੋਡ ਕਰਦਾ। ਮਿਥਿਓਨਾਈਨ ਨਾਮ ਦਾ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ। ਮਿਥਿਓਨਾਈਨ ਡੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਚੇਨ ਦਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ, ਫਿਰ ਕੋਡਿੰਗ ਰੀਜਨ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ DNA ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੇਸ ਪੇਅਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮੀਨੋ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਦੇ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੇ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ 3 ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਨਾ ਸਲੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੌਮਾ, ਨਾ ਪੌਜ਼, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ DNA ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫਿਰ ਉਹ RNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 3 ਹੈਗੇ ਨੇ, UAA ਔਕਰ, UAG ਐਂਬਰ ਐਂਡ UGA ਓਪਨ। ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਟਾਪ ਸਿਗਨਲ ਨੇ। ਸਟਾਪ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਚੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਚੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਡਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੈਪ ਤੇ ਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ RNAs ਤੇ ਕੈਪ ਤੇ ਟੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਏਸਿਸ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ RNA ਦਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੋਡ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੋਡ? ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੀਨਸ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਜੀਵਾਂ ਦੇ, ਕਾਹਦੇ ਰਾਹੀਂ? ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਬਣਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਦੋਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ? DNA ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ DNA ਤੋਂ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਸੇਮ ਉਹੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਦੀ ਚੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਚੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੋਡ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ। ਹੁਣ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਡੀਆਕਸੀ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਐਂਡ ਰਾਈਬੋ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ, ਰਾਈਬੋ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ, ਡੀਆਕਸੀ ਰਾਈਬੋ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ, ਫਿਰ ਰਾਈਬੋ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ, ਫਿਰ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ। ਸੋ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ DNA ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਡਸ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਆ
ਉਹ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਰਐਨਏ ਦੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਰਐਨਏ। ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਰਐਨਏ ਦੇ ਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਡੀਐਨਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਡੀਐਨਏ ਬਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦਿਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਕੋਈ, ਡੀਐਨਏ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਕੰਟੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਓਨਲੀ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਰਐਨਏ ਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਔਰ ਕੋਡਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ 4 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਨੇ। ਆਰਐਨਏ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 4 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਨੇ, ਰਾਈਬੋ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ 4 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਨੇ। U, G and C। So 4 types। Then जॉर्ज गैम्यू, सब तो पहला जॉर्ज गैम्यू ने कहा भी ये ਜਿਹੜੇ 4 ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ 4 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ 4 ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ 4⁴ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ 20 ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 64 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਡਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਿੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਕੋਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ 6 ਨੇ, ਲਿਊਸਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ 6 ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਨਾਇਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ 2 ਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ। AUG ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਥਿਓਨਾਈਨ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋਡ ਹੈ। ਮਿਥਿਓਨਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਓਨਲੀ ਸਿੰਗਲ ਕੋਡ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਦੈਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਰਐਨਏ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਐਨਏ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਨ ਦ ਲੈਬ, ਤੇ ਉਹ ਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ, ਨੇਰਨਬਰਗ ਤੇ ਖੁਰਾਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ। ਦੈਨ ਕ੍ਰਿਕ ਐਟ ਆਲ 1961, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਐਡ ਕਰਤਾ ਕਿਤੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਜਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਚੇਨ ਦੀ, ਉਹ ਡਿਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਟ੍ਰਿਪਲੇਟਸ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੀ 3 ਦੀ ਜੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ, 3 ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ 3 ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋਟੀ ਹਿੱਲ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਦੈਨ ਖੁਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕੋਪੋਲੀਮਰਸ। ਕੋਪੋਲੀਮਰਸ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ UG ਸਿਰਫ 2 ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 2 ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟੀਨ ਤੇ ਵੇਲਾਈਨ, ਸਿਸਟੀਨ UGU ਜਿਹੜਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਇਹ ਸਿਸਟੀਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, GUG ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੇਲਾਈਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਵੇਲਾਈਨ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਸਟੀਨ ਪਿੱਛੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਚੇਨ ਸੀ ਉਹ
ਕੋਪੋਲੀਮਰ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਮ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਕਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ UGU ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟੀਨ ਨੂੰ ਕੋਡ ਕਰਦਾ ਤੇ GUG ਵੇਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੋਡ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਕੋਡ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਰੇਮ ਸ਼ਿਫਟ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਫਰੇਮ ਸ਼ਿਫਟ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਊਗੀ। then next all codons were worked slowly। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕਡੋਨ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਡੋਨਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੱਭ ਲਏ। then complementary specific language, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। complementary means ਜੇ DNA ਹੈ, ਦੇਖੋ DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 4 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਨੇ। ਆ DNA ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਇਹ। ਟੈਂਪਲੇਟ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ A T T U G C, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ RNA ਟ੍ਰੇਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ RNA ਬਣਨਾ, ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ। RNA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਇਹਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਣਨਗੇ, ਕਿਹੜੇ? ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆਊਗਾ? U, ਕੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ U U, ਇੱਥੇ A ਆ C ਹੈਗਾ, C ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ G C G G C U, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ these are complementary। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ DNA ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, DNA ਦਾ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਟੈਂਪਲੇਟ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। RNA ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ, RNA ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਮ ਹੈ, ਸੇਮ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ DNA ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? T T A G C G G C T। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਬੇਟਾ, ਸਿਰਫ U ਤੇ T ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਾਸੇ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਨ ਟੈਂਪਲੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, RNA ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਓ U ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਈਏ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ। ਕੋਡਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਰਾਈਬੋਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਨੇ UCAG। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ UCAG, ਇੱਥੇ ਵੀ UCAG ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਆ ਫਸਟ U U U U 4, ਫਿਰ ਇੱਥੇ C ਆ ਗਿਆ, C C C C 4, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਫਸਟ ਬੇਸ ਪੇਅਰ ਆ ਫਸਟ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਫਸਟ ਬੇਸ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਸੈਕੰਡ ਬੇਸ ਪੇਅਰ ਦੂਜਾ, ਆ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ, ਆ U ਹੈ ਸਾਰਾ U, ਆ C ਹੈ ਸਾਰੇ C ਨੇ ਸੈਕੰਡ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕੰਡ A ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕੰਡ G। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਫਸਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ U, ਆ ਚਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ U ਨੇ, ਆ ਚਾਰੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫਸਟ C ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਲਾਸਟ ਵਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ UCAG ਸੇਮ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈਗਾ UCAG। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖਤਾ U U,
ਇੱਥੇ ਦੂਜਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖਤਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖਣਾ। ਪਹਿਲੇ 'ਚ U, ਦੂਜੇ 'ਚ C, ਫਿਰ A, ਫਿਰ G। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਸੀਕੁਐਂਸ UCAG, UCAG, UCAG। ਸੋ ਸੇਮ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ UCAG, UCAG, UCAG। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 20 ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ 20 ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟਸ ਫॉर ਫਿਨਾਈਲ ਐਲੇਨਾਈਨ, ਆਹ ਦੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਊਸਾਈਨ, ਆਹ ਚਾਰ ਵੀ ਲਿਊਸਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ 6 ਹੋ ਗਏ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, 4 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, 6 ਵੀ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਵਾਸਤੇ ਕੋਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ UAA, UAG, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸਟਾਪ ਸਿਗਨਲ, UAA ਔਕਰ ਹੈ, UAG ਐਂਬਰ ਹੈ, UGA ਔਪਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਸਟਾਪ ਸਿਗਨਲਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸੇਲੀਐਂਟ ਫੀਚਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨੇਗੇ। 61 ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਕੋਡੋਨਸ ਨੇ। 61 ਕੋਡੋਨਸ, ਆਹ ਕੋਡੋਨਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦੇ। 61 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 20 ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਨੂੰ ਕੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਹ 3 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਕੋਡ ਫॉर ਐਨੀ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ AUG ਹੈਗਾ ਉਹ ਓਨਲੀ ਸਿੰਗਲ AUG that codes for methionine, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂਬੀਗੁਅਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਮ ਫॉर ਮੋਰ ਡੀਜਨਰੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੇਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਮੀਨੋ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਕੋਡਸ ਨੇ? 6 ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਅਨਐਂਬੀਗੁਅਸ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੋਡੋਨ ਇਹ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਰਐਨਏ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟਸ ਤੇ ਕੋਡੋਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੌਮਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਟਾਫਟ tRNA ਆਈ ਜਾਣਗੇ, ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਡੋਨਸ ਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਟੀ ਕੋਡੋਨਸ ਨੇ tRNA ਕੋਲੇ। ਇੱਥੇ ਐਂਟੀ ਕੋਡੋਨ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਹੋਊਗਾ। ਖਾਸ ਐਂਟੀ ਕੋਡੋਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਹ ਉੱਪਰ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਲੜੀ ਹੈ ਉਹ बढ़ती ਜਾਣੀ। ਨੈਕਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਭਾਵੇਂ ਹਿਊਮਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ TRIPLE ਫਿਨਾਈਲ ਐਲੇਨਾਈਨ ਐਕਸੈਪਟ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆ। ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ UAA, UGA ਕੋਡ ਫॉर ਗਲੂਟੇਮਾਈਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਡ ਕਰਦਾ? ਸਟਾਪ ਸਿਗਨਲ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ? ਸਟਾਪ ਸਿਗਨਲ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹ? ਗਲੂਟੇਮਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਜੀਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ AGGA, GA, ARG9, ਉੱਥੇ ਸਟਾਪ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਿਊਮਨਸ ਵਾਸਤੇ ਸਟਾਪ ਸਿਗਨਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ARG9 ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। UGA ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਪਟੋਫਨ ਬਣਾ ਰਹੇ, AUA ਆਈਸੋਲਿਊਸਾਈਨ ਤੇ ਮਿਥਿਓਨਾਈਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ UGA ਟ੍ਰਿਪਟੋਫਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਚ, ਇਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆਈਸੋਲਿਊਸਾਈਨ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਮਿਥਿਓਨਾਈਨ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ 64 ਕੋਡੋਨਸ ਨੇ। ਆ ਚਾਰਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਦੇਖੋ 4 ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨੇ, 4 ਇੱਧਰ ਨੂੰ, 4 ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਚੌਕਮ ਚੱਕੇ 16, 16 ਚੌਕੇ 64। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 64 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 64 ਦੇ 64 ਹੈਗੇ ਨੇ ਓਨਲੀ 20 ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਵਾਸਤੇ ਕੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ 4 ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ 6 ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ 6 ਕੋਡ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ। AUG ਜਾਂ GUG
AU ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੋਡ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਿਥਿਓਨਾਈਨ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ GU ਜੀ ਬੇਲਾਈਨ ਹੈ। ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ 5 to 3 ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਸਟਰੋਨਸ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਚੇਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਿਸਟਰੋਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ RNA ਕਰ ਲਿਆ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੋਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੋਡ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਸੀਕੁਐਂਸ UCAG, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ UCAG, ਚਾਰ ਖਾਨੇ ਛੱਡਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ 4 ਇਕੱਠੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਇਹ ਇਕੱਠਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਆਹ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਆਹ ਤੀਜੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਵਾਸਤੇ ਆ ਉਹ ਹਰੇਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦੋ UUU ਤੇ UUC, UUC, ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫॉर ਫਿਨਾਈਲ ਐਲੇਨਾਈਨ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਕੱਲਾ ਆ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਿਹਦਾ ਕੋਡਿੰਗ ਦਾ? ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸੀਕੁਐਂਸਸ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਹੋਊਗਾ। ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ RNA ਦੇ ਸੀਕੁਐਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਆਊਗਾ। ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੋਬਲਸ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।